Right. What is DBMS? Database Management System. What do you mean by database management system? So, మా ఎవరో వీడియోలు ఆన్ చేసుకున్నారు, వీడియోలు ఆఫ్ చేయండి. What do you mean by database management system? DBMS means database management system. See, this is all about how to maintain data. How to maintain data. For example, మీకు 100 రూపీస్ డబ్బులు ఇచ్చారు మీ నాన్నగారు, లెక్కలు రాయమన్నారు. ఏ విధంగా లెక్కలు రాస్తావు? ఏ విధంగా you maintain that? That system itself is called file system or database management system. How do you maintain data? See, for example, your father has given you 100 rupees. How do you maintain? Or 3,000 rupees per month. So how do you show him the expenditure and all? This is the problem of system. Now, how do you maintain this? Now, normally, you take a white note where you write one page for one date. Say, for example, this is Monday. Monday, how much? What is the expenditure? Different columns. RTC bus, some 15 rupees or 25 rupees. Auto, or 10 rupees. Fruits, or 20 rupees or 30 rupees. Something like that. You'll be writing one paper per day. In this manner, you will be going just like that. So that is one type of system. That system is called as file system. File system. That is called as file system. And whatever you write there on such and such date for such and such expenditure, I spent this much of amount. That is called data. Data. Right. So now, what is DBMS and what is the difference between DBMS and normal file system? Normal file system means the files you used in C language. C language lo మీరు యూస్ చేసినటువంటి ఫైల్ సిస్టమ్నే ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు. అక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో యూస్ చేసినటువంటి ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఫైల్లోకి ఏదన్నా పంపించాలంటే యూ షుడ్ రైట్ ఎఫ్ రైట్. ఫైల్లో నుంచి ఏదైనా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ రైట్ ఎఫ్ రీడ్ ఆర్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ వాటిని మేనేజ్ చేయాలంటే షుడ్ రైట్ కంపల్సరీగా have to write functions. Whereas DBMS is not like that, my dear friends. DBMS ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. DBMS ఎలా ఉంటుంది. See here, DBMS students is one table. Just if you put browse, all the details will come. This system is called DBMS, database management system. Database management system. This is called database management system. Whereas our file system means files. You have to write a procedure for storing data, for retrieving data. All these things will be there in file system. Now, what is the major difference between these two? DBMS is collection of data. File system is also a collection of data, no doubt. But in DBMS, we don't write separate functions or procedures or methods or classes for retrieving the data or storing the data. Whereas in file system, we have to write calculation part kuda prati daniki manam program rayalsinde.
That is the, but what I mean to say is definitely database management system is better than file system. And DBMS also gives you abstract view of data that hides the details. See, data ఇవ్వటం this is called data. ఇదిగో roll number, name, father అని దాని లోపల ఏమున్నాయో కాదు స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. బట్ ఫైల్ సిస్టమ్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ద స్ట్రక్చర్. See, if you want to store the data, you can store the data. But what is the name of the first field name enti, second field name enti, third field name enti ante only you can go through the structure. Structure tod maatrame artham avutadi gaani you cannot explicitly see the attribute names. That is the difference between file system and database management system. Ponu vaste meeku easy ga artham avutadi. Need not worry about this. Now, DBMS ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు పొరపాటున కరెంట్ పోయిందనుకో, పవర్ లాస్ అయిందనుకో, ఫైల్ సిస్టంలో అయితే ఏ సిస్టంలో అయినా కరెక్ట్ అయిపోతుంది. వైల్ ఎంటరింగ్ ద డేటా, ఇఫ్ లాస్ ఆఫ్ పవర్ కమ్స్ ఆర్ ఇఫ్ పవర్ గోస్ ఆఫ్, definitely there will be a disturbance to the loss data. No doubt there will be a loss to the data. But in file system, that loss cannot be recovered. Whereas in DBMS, it can be recovered. It can be recovered just like this. See, here if you see operations, see, you can repair a table. For example, if at all, if enter చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ పోతే అప్పుడు ఇది కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది. మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిపేర్ టేబుల్ అని కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని అదే రిపేర్ చేసుకుంటుంది. సచ్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ DBMS, database management system, my friends. Database management system provides a good protection mechanism ఉన్నది, కానీ ఫైల్ సిస్టంలో లేదు. అండ్ సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తారు డేటాని సేవ్ చేయడానికి మరియు వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మీరు యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ 1 page per 1 day expenditure anta rasaru. Suppose if your father asks you what is the total amount you spent on travel, on transport అని అడిగారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు డేట్ 1కి వెళ్ళాలి, డేట్ 1లోకి వెళ్ళి ట్రావెల్కి ఎంత ఉందో రాసుకోవాలి, డేట్ 2లోకి వెళ్ళి ట్రావెల్కి ఎంత ఉందో రాసుకోవాలి. అట్లా అన్ని మళ్ళీ కూడుకుంటూ పోతుంది, కానీ యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్. But whereas in DBMS, special sophisticated techniques are available to retrieve very easily. That is the main difference between file system and DBMS. In the same manner, you can also connect 2 or 3 members or 100 or 200 members so that DBMS uses some locking protocols so that easy-ga వచ్చేటట్టు చేయొచ్చు. But whereas file system, it is very difficult. So, right, to conclude the differences between DBMS and file system. One is file system, DBMS is large, have more advantages than file system. DBMS is widely used, and to your surprise, DBMS started maybe in the year 1985 or 86. C language started in the year 1988 or 86, 87, something like that. Now, C language is popular, but more number of candidates are not using C. More are using Python, more number are using Java, more number are using maybe PHP, web designing software. But whereas if you come to DBMS, it started in 1984, and now also this is being widely used. ఇది యూజ్ చేయకుండా ఎవ్వరూ ఉండరు, అంత ఇంపార్టెంట్ DBMS, right? DBMS is a collection of data. File system is also a collection of data. No extra procedures are required to retrieve the data or
క్యాలిక్యులేషన్స్ కి ఏమీ అవసరం లేదు. వేరే ఇక్కడైతే కంపల్సరీగా ప్రతి దానికి ఒక ప్రొసీజర్, ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేయాలి. ప్రొసీజర్ ఆర్ మెథడ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అండి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. DBMS gives an abstract view of data. అదే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. డేటాకి ప్రతి దానికి హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. వేరే ఫైల్ సిస్టంలో హెడ్డింగ్స్ ఉండవు. అదేవిధంగా క్రాష్ రికవరీ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది DBMS లో, ఫైల్ సిస్టంలో అది లేదు. ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం ఉంటుంది DBMS లో, దీంట్లో లేదు. అండ్ సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా అండ్ స్టోర్ ద డేటా. ఇక్కడేమో అట్లాంటిది ఏమీ లేవు. DBMS లో కాన్కరెంట్ అంటే ఒకేసారి 2-3 ఇద్దరు ముగ్గురు DBMS లో నుంచి డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కరెంట్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ database management system and file system. Right, let us now see the architecture of database management system. See, DBMS architecture. DBMS architecture, my dear friends, very very important, guarantee question. చాలా సింపుల్ అమ్మ. ఒక్కసారి చెప్తా వినండి చాలు, you'll be getting it. DBMS architecture depends upon how users are connected to the database to get their request done. ఎలాగా ఒక్కొక్క యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యారు అనే దాని మీద ఉంటుంది DBMS ఆర్కిటెక్చర్. సి, DBMS ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ 3 టైప్స్ అమ్మా. 1 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. 1 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే సింగిల్ సిస్టమ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్, సింగిల్ సిస్టమ్. సి, ఇలా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చూసారా, ఇలా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సింగిల్ సిస్టమ్. చూడండి, స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ సింగిల్ సిస్టంలో ఈ సిస్టమ్కి తప్ప వేరే ఏ సిస్టమ్కి ఈ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. అండ్ యూజ్ కూడా ఈ సిస్టమ్ ద్వారా వేరే ఏ సిస్టమ్ వాడలేరు, ఈ సిస్టంలోనే వాడుకుంటారు, అది తప్ప దేనికి పనికిరాదు. అలాంటి దాన్ని వన్ టైర్ అంటారు, 1 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. In this architecture, the database is directly available to the user. It means that the user can directly sit on the DBMS and use it. ఇదిగో నేను చేస్తున్నాను చూసారా, ఇదిగో DBMS మీద కూర్చున్నాను, ఇదిగో DBMS మీద కూర్చున్నానమ్మా. చూడండి, నేను DBMS మీద కూర్చున్నాను, DBMS మీద చేసుకుంటున్నాను. బ్రౌజ్ కావాలంటే బ్రౌజ్ చేసుకుంటాను, స్ట్రక్చర్ కావాలంటే స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటున్నాను, ఏది కావాలంటే అది చూసుకున్నాను. ఇది నాకు తప్ప వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడదు. ఇలాంటి సిస్టమ్ని మనం ఏమంటామంటే 1 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. 1 టైర్, సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. See, any changes done here will directly be done on the database itself. It does not provide any handy tool for end users. The 1 tier architecture is used for development of local application. Only local application. ఈ సిస్టమ్ కి మాత్రమే పరిమితం అయ్యే అప్లికేషన్ ని తయారు చేయాలంటే ఇది యూజ్ చేస్తారు. సో నో అదర్ యూజెస్. ఓకే, బట్ ఇట్ గివ్స్ యూ క్విక్ రెస్పాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సింగిల్ యూజర్ కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. రైట్, ఒక్కసారి coming to the 2 tier architecture. What do you mean by 2 tier architecture? Very very easy amma. Single tier architecture ante సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ సర్వర్ మీదే మనిషి కూర్చుంటాడు, ఇంకా వేరే వేటితోటి కనెక్షన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. 2 tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ద 2 tier ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద బేసిక్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్? ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, దానికి క్లయింట్ ఉంటాడు. ఈ క్లయింట్ సర్వర్ మీద యాక్సెప్ట్ పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు లాగిన్స్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చాం, మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంటిలో అది లాగిన్ చేశారంట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఆర్ కాల్డ్ క్లయింట్. కాలేజీలో ఉన్న సిస్టమ్ని సర్వర్ అంటారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నానమ్మా, మన సిస్టంలో మీకు హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసుకోండి, పాస్వర్డ్ ఏమో ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసేయండి,
సబ్మిట్ కొట్టండి, మీ బ్లాగ్ ఓపెన్ అయింది, అక్కడ మీ అటెండెన్స్ చూడొచ్చు, మీ మార్కులు చూడొచ్చు, మీ అన్ని చూడొచ్చు అని చెప్పాం. మీరు ఎక్కడైతే ఓపెన్ చేస్తారో దానిని క్లయింట్ అంటారు. క్లయింట్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? ఇక్కడ కాలేజీలో ఉన్న సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. కాబట్టి కాలేజీలో ఉన్న సిస్టమ్ని సర్వర్ అంటారు. సో కాలేజ్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వర్, అండ్ wherever you open, that is called client. Client. See, this two-tier architecture is called client server architecture. In this two-tier architecture, the application on the client end, client దగ్గర, can directly communicate with the database at the server end. సర్వర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ తోటి డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ చేయగలదు. కానీ సర్వర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి SQL డేటాబేస్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు. ఓన్లీ త్రూ మిడిల్లో ఏవైతే ఇచ్చారో వాటి ద్వారానే యాక్సెస్ చేయగలదు. దాన్నే ODBC ఆర్ JDBC అంటారు. డైరెక్ట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ అంటారు. జావా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్, OLE database connections, ODBC or JDBC అంటారు. JDBC database Java database connection, ODBC OLE database connection, OLE database connection, something like this. The user interfaces and application programs are run on the client side. చూసారా, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, మీకు ఎలా కనపడుతుంది? అవన్నిటినీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఆ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే మీకు కనపడుతుంది. ఆ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే మీకు కనపడుతుంది. మీరు ఎంటర్ చేసింది డైరెక్ట్ గా సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సర్వర్ లోకి ఇచ్చి సర్వర్ నుంచి క్లయింట్ కి పంపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఇది చూడండి, the server side is responsible to provide the functionalities like query processing, transaction management anta kuda server side is responsible. So client evaru, server evaru? Malli inkokasari, client evaru? End user. Nuve client, you are the client. Deniki okkasari nenu chupistanu chudandi. So client ante, see, one second. సో మన సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ వచ్చుద్ది. చూడండి, యూజర్ నేమ్, సో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ మై బ్లాగ్, ఇది నాది, కంప్యూటర్ లెక్చరర్ ఇది. సో దీంట్లో చాలా ఉంటాయి. ఇది నొక్కాను అనుకోండి, సో సంథింగ్ వచ్చేసింది. ఇది అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సర్వర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ సర్వర్ ఇది కూడా, ఇది నాది కూడా ఒక క్లయింట్. దిస్ ఇస్ వన్ క్లయింట్. ఇది ఇంటర్ఫేస్ అంటారు, క్లయింట్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. నౌ ఎప్పుడైతే ఇదిగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ అని కొట్టానండి, కొడితే అసలు ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరెవరు లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, మొత్తం డేటా మొత్తం ఇప్పుడు డేటాబేస్ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చి నాకు ఇక్కడ చూపిస్తాం. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వర్ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సర్వర్ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్, సర్వర్ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటారు. ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని టు కమ్యూనికేట్ విత్ డేటాబేస్, క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఏ కనెక్షన్ విత్ సర్వర్ సైడ్. క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ సైడ్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటుంది. ఏంటిది చార్ట్, రైట్? సో ఆ విధంగా డేటాబేస్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్, యూజర్. డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఇది, సర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. యూజర్కి ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాము, ఈ అప్లికేషన్ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంటుంది, యూజర్ ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూడండి అమ్మా. సో యూజరు, డేటాబేస్,
నార్మల్ గా యూజరు డేటాబేస్ కలిసి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ యూజరు డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఉంది, మధ్యలో అప్లికేషన్ ఉంది. యూజర్ అప్లికేషన్ ని అడుగుతా ఉంటాడు, అప్లికేషన్ వెళ్ళి డేటాబేస్ ని అడుగుతా ఉంటుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. very simple, my dear friends, very simple, but guarantee question. A guarantee question, but very simple. Right. What do you mean by three-tier architecture? Single tier lo chusam. We have seen single tier is database system and user on one okay chot unte, that is called single tier. Two tier database system is called server. Application plus user is called client. Three-tier architecture is కొంచెం different అండి. Here more, see, database and application server are placed in server, and application client and user. Client ఏం మార్పు లేదు, ఈ సర్వర్ కే కొద్దిగా మార్పులు చేశారు. ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ అనేది అప్లికేషన్ సర్వర్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ క్లౌడ్ సిస్టమ్ అంటారు. లేటెస్ట్ గా క్లౌడ్ అంటున్నారు. క్లౌడ్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్లౌడ్? అమెరికాలోనో ఇంగ్లాండ్లోనో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అమెరికాలోనో ఇంగ్లాండ్లోనో ఉంటుంది, లేకపోతే శ్రీలంక సముద్రం మీద ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ సర్వర్లో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ అప్లికేషన్ చేయటాన్ని త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. Very simple. Even if you are asked a question in examination, very simple గా రాసేయచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ 3 types రాస్తాం. 1 tier, 2 tier, 3 tier అని రాసేస్తాం. సో 1 tier, 3 tier రాస్తాం. 1 tier కి సింపుల్, ఏం లేదు. See, just like this we will be writing. Only one user ఉంటారు, డేటాబేస్ సిస్టమ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది, ఇక అది పక్కకి వెళ్ళదు. Whereas 2 tier ఆర్కిటెక్చర్ లో డేటాబేస్ సిస్టమ్ సర్వర్ లో ఉంటుంది, అండ్ క్లయింట్ ఇంకోటి ఉంటాడు, వాడి దగ్గర అప్లికేషన్ యూజర్ రెండు ఉంటాయి. అప్లికేషన్ అండ్ యూజర్ రెండు ఉంటాయి. అప్లికేషన్ యూజర్ రెండు ఉంటాయి. అండ్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో యూ హ్యావ్ 3 things. డేటాబేస్ లోనే అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ క్లయింట్, యూజర్. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్. క్లౌడ్ అంటే మన సర్వర్ మన కాలేజీలో కాకుండా వేరే ఎక్కడో శ్రీలంకలోనో అమెరికాలోనో డేటాబేస్ అక్కడ ఉంటే ఆ సర్వర్ లో ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ ని మనం యాక్సెస్ చేస్తా ఉంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. We have seen single tier, 1 tier architecture, 2 tier architecture, 3 tier architecture. Only 3 architectures are available for DBMS, database management system. This is called database management system, my dear friends. Hope you understood. If you have any queries, I think